जय श्री जगन्नाथ। विश्वनयन एवं विश्वेश्वरीर पॉडकास्ट को आमे स्वागत करिबा भागवत भास्कर पंडित जगन्नाथ पंडा महोदय को जी कि बरमपुर छत्रपुर गंजाम तांको आज पचारि बुझिबा तांकर जीवन शैली बा सी भागवतर भास्कर बा सूर्य उपाधि केमिति लाभ करछंती। नमस्कार आपको सर। आयुष्मती भव। सर आपण आमको आमे आपनक विषय बहुत शुणुचु, बहुत वर्ष हेलानी आपनक सहित मिसिचु। एक्चुअली आमको कहंतु आपण जो उपाधि पाइछंती भागवत भास्कर, से उपाधि भास्कर माने सूर्य जेमती आमर जगत को सूर्य आलोकित करती सेमती आपण भागवत जगत को आलोकित करछंती। आपण ए बयस रे भी एते सुंदर भागवत कहउछंती जहा कि आमे माने बसिले माने उठिया को भी इच्छा होनी, आपण राति जाक कहले भी आमे सुनिबु। तेणु आमको कहंतु आपण को जो भागवत भास्कर सम्मान मिलिला सेतेले आपण केते खुशी अनुभव करथिले। जय जगन्नाथ। एक प्रभुंकर कृपा को अवलंबन करी विश्व को एक अमृतमय परिस्थिति आनयन करने उद्देश्य रे छोट बेलू पितांकर प्रेरणा रे अनुप्राणित हेई आंभे माने कर्तव्य भूली समस्त ज्ञान तत्व भूली समस्त परिस्थितिर सम्मुखीन करी पारायण करबा पे प्रथमे आरंभ करथिलु। जहा पाठ करू करू से भितरे भागवतर रसतत्व अवगत है। युवक समय रे भागवतर रसतत्व खेलन करने आंबे अनेक गुरुंकर अनुसंधान करने को पड़ा। श्रीमद् भागवत होउछि हिंदू धर्मर गुरु ग्रंथ। जमती गुरु ग्रंथ साहेब द्वारा गुरुंकर तुष्टि करा जाए, श्रीमद् भागवत होउछंती गुरु ग्रंथ। ये होउछि भगवान कर वांग्मय रूप। भगवान को यदि दर्शन करने को हुए पादो तो प्रथम स्कंद, जे प्रथम स्कंद को अधिगत करिछि, अनुशीलन करिछि, अनुभव करिछि, जानिछि एवं प्रज्ञा नेत्रे ताको अनुभव करिछि, से भगवान कर चरण दर्शन सार्थक हैला। सेई चरण पंकजर कृपा पाइले भागवतर रस अनुभव करहब। ये अनुभवर ग्रंथ, पाठर ग्रंथ नुहे, पांडित्य प्रकाशर ग्रंथ नुहे। ये भगवान अमीय लीला गाथा को अति सुंदर भाव में प्रतिपादित करने व्यास जी जहा तांकर समस्त ग्रंथ भितरु सर्वोपनिषद गाव दुग्धा गोपाल नंदन जेपरि श्रीमद भगवत गीता को सृष्टि करते। श्रीमद भगवत गीता रे जहा थिला ताहा केवल बुद्धिग्राह्य थिला, किंतु बुद्धि जार प्रेरणा रे प्रेरित ही प्रदर्शन होते तांको केही दर्शन करि नथिले। जगत रे समस्ते चाहुथिले किए से अनुग्रहाय भक्ता नाम मानुषम तनुमाश्रित। अर्जुन को माध्यम रे समस्ते जानिबा को चाहुथिले किए से शक्तिशाली, किए से परम ब्रह्म, किए से नारायण। तोया हुसिकेश हृदय स्थितेन यथा नियोजस्मि तथा करोमि। खोजी 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 गीता रे जहा पाइले नाई श्रीमद् भागवतम पुराण भितरे ताहा पाइले। भागवत रे भगवान होचंती भक्त जन संग, अहम भक्त पराधीन। यही तत्व गुड़िक जितेबाला आम जानवा पाइलु युवक समय रे सेतेबेले भागवतर रस माधुरी प्रति प्राणर गोटे आकांक्षा आसिला। से आकांक्षा पूर्ण करने ग्राम ग्राम नगर नगर गली कंदी सहर बजार घूरी बुलिलु। कोठे भागवत आलोचना होची, कोठे भागवत प्रदर्शन होची, कोठे भागवतर प्रेरणा आसुची, कोठे भागवतर ख्यालन होउछि, तत्व अनुशीलन होउछि। एत व्यतीत भागवतर रसीभूत रस आमे परिवार रु पाई था। मोर पिता पंडित दयानिधि पंडा जे श्रीक्षेत्र रे बहुत दिन काल यापन करथिले, तांकर गोटे निशा थिला, पेशा जहाँ भी थिला पौरोहित कर्मकांड, निशा थिला दैनिक परिवार रे पुराण ग्रंथ पाठ करवा। से भागवतर गोटे तुंग नेता थिले, से भागवतर गोटे धुरीण पंडित थिले।
ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଦାୟାଦ ସୂତ୍ରରେ ଅପତ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସେଇ ଦେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରି ପରିବାରରୁ ଯଦି ଆଜିର ସମାଜକୁ ଭାଗବତ ରସ ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ ତେବେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଜଗତ ଭାଗବତମୟ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତ ବିଷ୍ଣୁମୟ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଅନୁରଣିତ ହେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗତିଧାରା ଯାଉ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବକ୍ତା ସମାଜ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେବାର ତୃଷ୍ଣା ନଥାଏ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ବିଚାର ନଥାଏ, ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାଚୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ପାଲ ଗାୟକ ସମାଜ ପରସ୍ପର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସୂତ୍ରରେ ଆଣି ଏହି ଭାଗବତ ରସମାଧୁକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଆଣିଲେ। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥ କରଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବହୁତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସଜରେ ସଜେଇ ଦେବା, ଏମିତି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେବା, ଏମିତି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଦେବା ଯିଏ ସାରା ଭାରତରେ ଭାଗବତ ରସମାଧୁରେ ପ୍ରେରଣା କରିବେ। ତେଣୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ହଉ ବା ଭଗବତ କୃପା ହଉ, ମୋତେ ଭାଗବତ ଭାସ୍କରରେ ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହଜାର ହଜାର ଜନସମାବେଶରେ 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ଭାଗବତ ଭାସ୍କର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଦେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଭାଗବତ ଭାସ୍କର ଯେଉଁ କହିଲେ ସତ କଥା। ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ପରିବାରର ମାନେ ଆମର ପରିବେଶଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ପିଲାଦିନୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ବାବା ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ, କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ପୁରୀରେ ଆସି କିଛି ଦିନ ମନ୍ଦିରର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ପ୍ରେରିତ ହେଇଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ? ଆପଣ ତ ପେଶାରେ ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ। ବହୁତ ପିଲାଦିନୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଲୁଚିକିରି ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମା ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଲୁଚିକିରି ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଟିଚର ହେଇକି ତାପରେ ଟିଚର ହେଇକି ଏ ଲାଇନ୍ କି କାହିଁକି ବାଛିଲେ ବେଶୀ? ଆପଣ ତ ବହୁତ କିଛି ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଲାଇନ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଲାଇନ୍ଟା କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୋଟିଏ ଇନହେରିଟିଂ କ୍ୱାଲିଟି, ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ଜାଗରଣର ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଖୋଜୁଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ, ଇତଷ୍ଟତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବଦତେ କ୍ଷୁରସ୍ୟ ଧାରା ନିଶିତମ ଦୂରତ୍ୱୟା, ଭଗବାନ ପରିସ୍ଥିତି ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେଇ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷାମ୍ୟହଂ ଶୁଚ, ଏହି ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଇଏ ସାଧନାର କଥା ନୁହେଁ, କରିବି ବୋଲି କରିଦେଲେ ବା ଭାବିଦେଲେ ଇଏ ସିଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦରକାର ଗୁରୁ କୃପା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦରକାର ପିତୃମାତୃ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦରକାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଳ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦରକାର ସ୍ୱକୀୟ ସାଧନ ବଳ। এই 4ଟି ସାଧନ ହେଲା ପରେ ଭଗବତ କୃପା ତା ପଛରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଭଗବତ କୃପାରୁ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରେରଣା, এই বিষয়ের প্রেরণা, এই মাধুর্য, এই ভাগবতর রসরা ধারা, এই নবরসরে রসায়নিত ভাগবত প্রেমময় গাথা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য মো ভিতরে জাগৃত হয়েছি। তেণু মু নাহি মোহরি ভিতরে, মু অছি মোর ভগবত কৃপারে প্রবল প্রাগ্রহরে, অনিচ্ছাকৃত হেলে মধ্য ইচ্ছাকৃতরে
विषय संभारे बंचिवा लालसारे जानिबा लालसारे मिश्रित चेतनारे भगवत कृपा को हृदय अवलंबन करी मते ए भागवतर पथरे अग्रसर होगाक पड़ी। उद्देश्य ये भागवत ही एकमात्र ग्रंथ जे समाज को सुधारी पारे। भागवत नॉट ओनली ए बुक that is a book of philosophy, not only a book that is a book of psychology, not only a book that is a book of sociology, communism आदि जेते जेते सब इजम रही चारिटा इजम नहीं कि भागवत जो प्रकाश हेले मुझे बुझेली ये भागवत अच्छी गुरुवाद, ये भागवत अच्छी जन्मांतरवाद, ये भागवत अच्छी एकेश्वरवाद, ये भागवत अच्छी शास्त्रवाद। सकल शास्त्र मूल निर्यास को नहीं जो भागवत रसायनित होती परिवर्धित होती गुंजरी उठी गृहे गृहे आम ओडिया परिवार ओडिशा जनचेतनार मानसे मानसे भागवतर उपस्थिति को आम्भे माने अनुभव करचु। छुआटीए जन्म हैला आण भागवत पाठ कर। लोकटीए मरी जाइछि अंतिम सज्जारे आसीबा दिनर बंधु ए पथ चालिबा दिनर सखा गर्भवती नारी माने भागवत पढ़िबा उचित। बहुत आनंदर कथा आपण माने जो ई असली सत्य को धरी नहीं समाज संस्कार पाई स्वर उत्तोलन करुछंती। एथिरे कोटि कोटि आशीर्वाद भगवान वर्षित हो। गर्भवती नारी जदि भागवत रसधारा रे आप्यायित हो जाए से गर्भ भितर प्रहलाद परि भक्त माने सृष्टि हुंती। तेणु भागवत हूँ जीवनर धारा, भागवत हूँ जीवनर साथी, भागवत हूँ जीवनर सहचर एवं भागवत ही सबकिछि। जनजीवनर चेतनार ग्रंथ हूँ भागवत, जनजीवनर आदर्शर ग्रंथ हूँ भागवत, जनजीवनर प्रेरणा गच्छित थिबा ग्रंथ हूँ भागवत। एणु भागवत ही आमर जीवन, ओडियार प्राण, जगन्नाथंकर स्वरूप एवं श्रीकृष्णंकर केन्द्र शक्तिर विकासक। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली आम आपण जो कहले भागवत आम जीवनर बा आम ओडियार प्राण केन्द्र आम किंतु आमर शिक्षा व्यवस्था रे जेमते कहूचे आम पिला माने घरु तांकर आध्यात्मिक शिक्षाटा आरंभ करबा दरकार। मातृ माने माँ माने बापा माने भी जानिबा दरकार भागवत शब्दर अर्थ बा भागवत कौन, ताहले सिना से पिला माननको शिक्षा देबे। किंतु वर्तमान एमिति समय होइचे आमको पिला मानक पाई बा आम समाज पाई किछि करिबा को हमको समय हो नहीं। तेणु आमे भागवत शब्दर प्रकृत अर्थटा भागवत तार अर्थटा कौन प्रथमे आमे जानिबा दरकार। तापर द्वितीय रे आमर आगामी पीढ़ी मानकू आमे केमिति नैतिकता शिक्षा दबा। आमर तो शिक्षा व्यवस्था रे से व्यवस्था किछि नाही। आमे कौन कले आमर आसंता युवपीढ़ी भागवत पाई प्रेरणा पाइबे। धन्यवाद। किंतु शिक्षा कहले आम भितर गोटे विकृत चिंताधारा अच्छी। जी टे पढ़ी पारिला, लेखि पारिला, दस्तखत टे करदेला ताहा शिक्षा नुहे। शिक्षा विद्यार एक चतुर्दश अंश। आपण माने हिसाब कर देखंतु शिक्षा कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिषशास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, मीमांसा एतत् विद्या चतुर्दश। ए 14टी को ही विद्या बोली कहा जायछि। किंतु साधारण टिके शिक्षा लाभ करी कंप्यूटर चलै देले, मेशिनरी चलै देले, 5 पैसा जमा कर देले, धनाढ्य हो गले, गाड़ी घोड़ा चढ़ी गले, मु शिक्षित बोली जो दंभ दर्प अभिमान करुछंती ए सब आसुरिक गुणर कथा। आमे दैविक गुण रे विभूषित होबा कहले हमको चतुर्दश विद्या हासिल करबा को पड़े। एकथा भक्ति रसामृत सिंधुरे श्रील जीव गोस्वामी अति स्पष्ट भाव रे प्रांजल भाव रे वर्णना करचंती। एतक जानिला परे मध्य भागवत इमिति एक रसशास्त्र। सेथिरे प्रेम अच्छी, प्राचुर्य अच्छी, अश्रु अच्छी, भावधारा अच्छी, कंपन अच्छी, स्वेद अच्छी, मोह अच्छी एवं स्तंभ अच्छी प्रलय पर्यंत से भागवत अष्टविध सात्विक लक्षण देवार क्षमता भागवत रे अच्छी। किंतु भल कथाटी आपण पचारिछंती मो मन को अत्यधिक भाव में स्पर्श करिछि। आमे जेतेबेले भागवत कहवा आरंभ करथिलु जार पृष्ठभूमि उपरे भागवत भास्कर
ପଦବୀ ରହିଛି ସେ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ବୁଝିବେ ଆମେ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କରି କେଉଁଠି କେବେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ନଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତା ଦକ୍ଷିଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା, ବକ୍ତା ପ୍ରେମ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କମିବାକୁ ଆସିଲା। ଲୋକେ ଭାବିଲେ ଇଏ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଧନର ଆକର୍ଷଣରେ ଭାଗବତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଭାସ୍କରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ ସେତେବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ବୃତ୍ତି ଆସେ, ତେବେ ତ୍ୟାଗ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଗବତ ଶୁଣେଇବି। ଇଏ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର। ରାଜା କହିଲେ ତୁମେ ଭାଗବତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିମର୍ଷ ଚିତ୍ତରେ ଗୃହାଙ୍ଗନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପୁଣି ଗଲେ ଏଇଭଳି 12 ବର୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି, ଆହୁରି ଅଭ୍ୟାସ କର ଆସିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚାର କଲେ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ। 15 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜା ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖୋଜୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବ୍ରଜଧାମରେ ବ୍ରଜପୁରୀରେ କୌଣସି ଏକ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କୋଟରଗତ ଚକ୍ଷୁ, ପଳିତ କେଶ, ଲୋଳିତ ଚର୍ମ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ପରିଚୟ ପାଇଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାର ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୋତକ ଆସୁଛି, ନାସାରୁ ମଧ୍ୟ ମଳିନତା ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ପାଟିରୁ ଆସିଯାଉଛି ଲାଳ। ସେ ବସିଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ନୟନରେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାଗବତ କହିବେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ ভাগবত ମୁଁ କିଛି জানিনি। সমুদ্রে অন্তরে অন্তরে যে ডুবি আছে তিনি বলতে পারে না সমুদ্র কি রকম। যে সমুদ্র ভিতরে বুড়ি যাইছি, যে ভাগবত ভিতরে বুড়ি যাইছি, সে ভাগবত কোন কহিব? বাইরে বাইরে থাকবে তো ভাগবত বলতে পারি। যে কৌশি কথা যে অন্তর্নিহিত সত্য ভিতরে ডুবি যায় সে নিজকে বিস্মৃত হয়ে যায়। এবে মধ্যে মো ভিতরে চিন্তা চেতনা আছে, মু ভাগবত জানি ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛ। ଯେଉଁଦିନ ଭାଗବତ କହିବି ମୋର ବାକ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ବାକ୍ୟ ସ୍ଫୁରିବ ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକ ଜଳରେ ଭରିଯିବ, ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭଟ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ହରେନ ନାମ ହରେନ ନାମ ହରେନ ନାମ ହେବ କେବଳ କଳଉ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତିର ନେତା କହି ମୁଁ ଉଦ୍ଦାତ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଡେଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୋର ଭାଗବତ ସାର୍ଥକ ହେଲା, ମୋର ଭାଗବତ ଭାସ୍କର ପଦବୀ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳର ଭୁବନ ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଶୈବ ପୀଠରେ ମୋତେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବିଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଦେଲେ। ଏହି ଉପାଧିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଧି ବୋଲି ଧରି ନେଇଛି। ତେଣୁ ଉପାଧିର ଗୌରବ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଉପାଧିର ପ୍ରେରଣା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଉପାଧିର ଉଚ୍ଚାଟନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଉପାଧିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେମିତି ଉପାଧି ମିଳେ ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେବ ଭକ୍ତ ସେତେବେଳେ ପାଇବ। ଏତେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରିବେ, ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଭଗବାନ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ ହେ ଭାଗବତ ମହିମା, ହେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ତୁମେ ଦେଉଛ ଜ୍ଞାନ, ତୁମେ ଦେଉଛ ଭକ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ତୁମେ ବହୁତ ସାର ନିର୍ଦ୍ୟାସ ଜୀବନର ଗାଥା, ତୁମର ପ୍ରେରଣାରେ, ତୁମର ଗାଥାରେ, ତୁମର ମହନୀୟତାରେ ଆମେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତୁମ ଲୀଳା ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବୁ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଜୟଗାନ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ କରିବେ। ଆଜି ବହୁତ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଗୃହେ ଗୃହେ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ଅଭିଳାଷ, অর্থ লৌল্যতা জগতাকু লোভ অতিবচ পাপিষ্ট স্তেন কেন বসীকৃত কিংন কুর্যা সদা কার্যম পাপ পার্থিব সপ্তমম মাতৃণাম পিতৃণাম শৈব গুরু স্বজন বান্ধবান লোভবন্তী তদা কার্যম জননাত্র বিচারণা। দেবী ভাগবত নামক আউ এক ভাগবত অছন্তি যাহা মধ্যে ব্যাসদেব রচনা করেছন্তি। সেথিরে লেখিছন্তি যদি লোভ মন ভিতরে প্রবেশ করে সে প্রথমে বিচার শক্তিটাকে নষ্ট করে দিয়ে। এণু বর্তমান পরিবার ভিতরে বিচার শক্তি নষ্ট
ହେଇଯାଇଛି। ବଞ୍ଚିମାର ଅଦମ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ନେବୁ ପିତାମାତା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସେଥିରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ, ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଅନ୍ୟାୟ, ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଧର୍ମ, ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଅଧର୍ମ। କେବଳ ଦରକାର ଧନ ଧନ ଧନ। ପଦ ପଦବୀ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଛୁ ବା ଅର୍ଥ ଲୋଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ନହେଲେ ଯେମିତି ଆମେ ପାଦେ ଚାଲିପାରିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ସମାଜ ଚାଲି ନା 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 ଏଇଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଚାର। ଅର୍ଥ ନହେଲେ ପାଦେ ଚାଲିବା ନାହିଁ ତା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ନେଇ ସମାଜ ନୁହେଁ, ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯଦି ସମାଜ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ସମାଜର କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ହର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ଦୈବ ବିଚାରପତି ନୁହନ୍ତି। ସମାଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସମାଜ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ କଳୁଷିତ କଲେ ସେଥିରେ ସମାଜ ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ସମାଜର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେତନା ରୂପରେ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କିଛି ମାନେ ରଖିଲେ ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଚେତନା ଆସନ୍ତା ବା ପିଲାମାନେ କିଛି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆପଣ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାଘର ଅଛି, ଯାତ୍ରା ପଟୁଆର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଜା ବଜନ୍ତରୀ ସବୁ ଅଛି। ହଠାତ୍ ଖୋଜି ପାଇବେ ବର ପିଲାଟି ସେ ଭିତରେ ନାହିଁ। ବରଯାତ୍ରୀ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବର ପିଲାଟି ସେ ଜାତି ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଲୋକହସାର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ବରବିହୀନ ବରଯାତ୍ରୀ, ନୈତିକତା ବିହୀନ ଶିକ୍ଷା, ଅନୈତିକ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଯିଏ ଆଦରି ନେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଖସଡ଼ାରେ କୁହାଯାଏ ନୈତିକତା ବିହୀନ ଶିକ୍ଷା ବରବିହୀନ ବରଯାତ୍ରୀ ପରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଚାଲିଛି, ନୈତିକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଦିନେ ଧକ୍କା ଖାଇବ। ୟାକୁ ଜୀବନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ କରି ମହତ ସୁଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଅମୃତ ସୁଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା କି ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶିକ୍ଷାଟା କେମିତି ଆଡ୍ କରାହବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା କି? ନା ନା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1920 ମସିହାରୁ ସରକାରୀ ମହଲରେ, ଶିକ୍ଷାବିତ ମହଲରେ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି। ତାର ତାଲିମ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମକର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯାଏ, ମୋର ଜୀବନ ଯେହେତୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅବସର ନେଲି। ତାପରେ ସେହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ଜଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। সেই ক্লাস নলে বেদান্ত কোণ আজর শিক্ষক মানে জানতে ନାହିଁ, ছন্দ কোণ শিক্ষক জানতে ନାହିଁ, উপনিষদ কোণ শিক্ষক জানতে ନାହିଁ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଏବଂ ଉପନିଷଦ, ଏ ତିନିଟାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନତ୍ରୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନତ୍ରୟ। ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଥିଲା, ଯଦି କୌଣସି ଯୁବକକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୁରୁବର୍ଗୀୟ ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ବାବା ତୁମେ ପ୍ରସ୍ଥାନତ୍ରୟୀ ଜାଣିଛ ନା? ସେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନତ୍ରୟ। ଆଜିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନତ୍ରୟ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ, ଗୀତାର କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଜଣା ନାହିଁ, ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ଦୂରେ ଥାଉ, ସାଧାରଣ କଥା ସେହି ସମୟର ଆଉ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। କୋଇଲି ନାହିଁ, ଗୋପୀ ଭାଷା ନାହିଁ, କାନ୍ଦଣା ଲହରୀ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କମି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଲୋନୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗବତର ଆୟୋଜନ କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଆମ କଲୋନୀରେ କଲେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜ ଗାଁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଭାଗବତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା। এই দেখাଣିଆ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା
ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡୁପ୍ଲିକେସି ହଜିଯିବ, ବଜାରରେ ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଓରିଜିନାଲ ଆସି ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଓରିଜିନାଲ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଠିକଟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନକଲିଟା ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଆପେ ଆପେ। এই କଥା ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ପୌଣ୍ଡ୍ରିକ ବାସୁଦେବ ନାମକ ଜଣେ କାଶୀ ରାଜା ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ କାଶୀରେ, ସେତେବେଳେ ପୌଣ୍ଡ୍ରିକ ବାସୁଦେବ ଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏହାର ତତ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନକଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସଲି ନଥାଏ। ଅସଲି ଆସିନି ବୋଲି ଅସଲି ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଉଦୟ ହେଇଯିବ, ବାପା ମା ମାନେ ଜାଣିବେ ଅସଲି ଭକ୍ତି କ'ଣ, ନକଲି ଭକ୍ତି କ'ଣ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବହୁତ କଥା ହେବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ଯିବ। এই ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଅନେକ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜନତା ଭକ୍ତ ନାଁରେ ଆସି ଭକ୍ତି ଦରବାରକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ବଡ଼ ପବିତ୍ର, ତ୍ୟାଗର ମହିମା, ତ୍ୟାଗର ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାର ନାମ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲାବେଳେ ଗରୁଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ସେ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତି ରସରେ ରସାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭକ୍ତ କିଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଏ ଯୋଉ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନଟା ସେଠି ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇ କରିକି ସେଇଠି ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଇ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ କି? ତାଙ୍କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଆମେ ଗତିଶୀଳ ହେଲେ କି? ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାରିକେଡ କରାହେଇଛି, ଆମେ ପୁରା ସିଧା ଯାଇକି ସେ ଭିତର କାଠ ଯାଇ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଇବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଅଛି। ସେ ହସିଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାନ୍ଦିଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି ହସୁଛନ୍ତି ଅସଲି ଭକ୍ତ ବୁଝିପାରେନି। ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ, ଆଉ କାନର ପରଦା ନାହିଁ, ରନ୍ଧ୍ର ବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବଳ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସ୍ମାରମ ସ୍ମାରମ ସ୍ୱଗୃହ ଚରିତମ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ। ସେ ଦାରୁଭୂତ ମୁରା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପ୍ରବଚନରେ କହନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ କଲେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଧର୍ମ କଲେ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ କଲେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମର, ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମିତେ କୋନ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଏ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ। ଗୁରୁ ନିଜେ ମାଲି হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ, সতসঙ্গ সুধা জল করই সিঞ্চন, উপজিয়ে বাড়েলতা ব্রহ্মাণ্ডে ভেজি দেয়, পরম বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্রহ্ম পায়। ইয়ে হচ্ছে চৈতন্য চরিতামৃতর সার্থক পদাবলী। যেহেতু গুরু যে বিন্দু নাদবংশ সৃষ্টি করে নাহান্তি, সে পর্যন্ত ভক্তি সৃষ্টি হই ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁବିହୀନ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ବୋଲଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ତିନିଟା ରୂପରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗୀ ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ଭଗବାନ ତିନି ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ, ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ଜ୍ଞାନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ବା ଜ୍ଞାନକୁ ପାଥେୟ କରି। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ କଠୋର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ এই নীଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ, ଯେହେତୁ ଏଠି ନା ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ନା ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ତାର ସରଳ ଚିତ୍ତରେ, ସରଳ ଚେତନାରେ, ବିନା ସାଧନାରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଭକ୍ତାନାଂ ମାନୁଷଂ ତନୁମାଶ୍ରିତ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେ ଚେତନାରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରେ ଭକ୍ତ ତୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ରାଜଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି, ମୋତେ କୋଳେଇ ଯାଅ, ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ, ଖୁଆଇ ଦିଅ, ମଜେଇ ଦିଅ, ସଜେଇ ଦିଅ, ଆନନ୍ଦ ପାଅ, ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଅ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିଲେ ତାମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ
आमे जो भक्ति करू प्रथमे भक्त हवा दरकार ना प्रथमे भक्ति जागृत हवा दरकार एटा मध्य एटा गोटे वर्तमान परिस्थिति रे बुझिबार अछि मन ऊपर त्रिविध महिला थाए आ ये होछि मल दोष जुक्त मनुष्य मल तीन प्रकार गोटे जातक मल इंद्रिय मल एवं वासना मल ए तीन प्रकार मल निवारण नहेले आमे भगवान को मिसी पारिबा नाही वस्त्र रे मैला थिबा पर्यंत रंग धरिब कि नाही तेणु ए मल विशोधन करबा पई ए पूजा पद्धति धर्मकरण विचारधारा स्वाहा त्याग इत्यादि केवल मल छाड़िबा पई तेबे रंग सेठी हला नाही मलटा परिष्कार हे गला ए मल दोष परे आउ दुईटी दोष जीव पाखरे अछि गोटे होछि आवरणी दोष गोटे होछि विक्षेप दोष आवरणी दोष माँ जदि संतान को दुग्ध क्षीर देवा को चाहे आपण तो गोटे माँ संतान को दुग्ध देवाई क्षीर देवाई स्तन्यपान करने को चाहती ताले वस्त्र उतारी पिलार मुखमंडल को स्तन रे स्पर्श करैछंती ना वस्त्र थाउ तो पिला दुग्धपान करिब असंभव से आवरणी दोष को जदि भगवत कृपा न हुए ताहले केही हेले अमृत पान करि पारिबे नाही भगवान कृपा द्वारा दया रे ये आवरणी दोषटा भगवान जीवर कटिब तापर आसीबो विक्षेप दोष ज्ञान संचार हम मु किए अविद्यार 5टी लक्षण थाए गोटे होछि देहाध्यास गोटे होछि इंद्रियाध्यास गोटे होछि अंतःकरण अध्यास आ गोटे होछि अंगध्यास देहाध्यास गोटे अध्यास प्राणाध्यास गोटे अध्यास इंद्रियध्यास गोटे अध्यास आ चतुर्थ अध्यास होछि अंतःकरण अध्यास मन बुद्धि चित्त आपण मानकर प्रश्न एठी अछि से अंतःकरण अध्यास रे सर्वशेष अध्यास होछि चित्त अनुसंधान्यात्मिका विचार वृत्तिर नाम होछि चित्त आउ शेष पंचम अध्यास होछि स्वरूप विस्मृति आमे समते भूली जाइछु मु किए ए मु किए जानिबा पई भागवत माध्यम रे जदि अध्यास हटि जाए चित्त वृत्तिर अध्यास हटि जाए अंतःकरण अध्यास हटि जाए ताहले चित्तरे भगवान आपे आसे धरा दियंती जेमिति गुरु गीता रे षष्ठ भगवान कहिसंती शंकर भगवान कहिसंती जे शिष्य जेतेबेले उपयुक्त हुए गुरु आसी कबाट ठक ठक करिवो शिष्य गुरु को खोजिबा दरकार नाही सेही सूत्र रे भगवान को खोजी खोजी के पाइबो तेणु भगवान कहले अरे तोर कौन शक्ति अच्छी मत डाकिबा पई मु डाकुची सुन कान रे आजे बाजे मल नहीं कुहा जाए जगन्नाथ न चाहिले आमे तांको पाखु को जाई परबा दर्शन करि पारो ए दर्शन रो महत्व अलगा जो माने दृश्य विचार विवेक अर्थ ही जानते नाही जे स्वदोष दर्शन करी नाही डाकंतु हजार हजार लोकन को यही प्रश्न समस्त को स्तंभित करिवो जे निज दोष को देखि नाही निज त्रुटि को देखि नाही निज भूल को देखि नाही निज कृतकर्म को अनुशीलन करि नाही को चक्षुरे से भगवत दर्शन कला भगवान को देखिला केते बेले ए देखिबा केवल माया खेल माया जवनिका छन्न मग्न दोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटे नाट्य धरोजता केवल लोक नाटक देखिला किंतु निर्देशक को देखिला नाही लेखक को देखिला नाही स्क्रिप्ट राइटर को देखिला नाही केवल मिछि मिछि के अभिनय करुथिबा नेता मान को अभिनेता मान को देखि नाटक रस अनुभव कला तेणु आपनकर प्रश्न यथार्थ चित्त शुद्धि करिबा पई धर्मकरण दरकार धर्म कले चित्त शुद्धि है भगवान प्राप्ति नुंती चित्त शुद्धि हला परे आपे आपे भगवान दयाशील होकर दर्शन दियंती जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ धन्यवाद सर आज तो बहुत भल भल कथा ना ना एक कथा रे आपण माने गोटे भूली जाइछंती जीवन रो लक्ष्य बोली गोटे प्रश्न रखिथिले सेटा आपन कहबी आ वर्तमान आमे आपन गोठार बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कथा सुनलु तेणु विश्वनयन रे पॉडकास्ट को आपन को आपन आसिक हमके समयटा देइछंती तेणु आपन को हृदय रु आमे बहुत बहुत परिशेष रे मु एक कथा कहूची आपण मानकर सकल चेष्टा सकल उद्यम सार्थक हो
ଗୃହେ ଗୃହେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଭାଗବତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା, ଜାଗତିକ ଚେତନା, ଇଏ ଘରର ନୁହେଁ, ଦେଶର ନୁହେଁ, ସାହିର ନୁହେଁ, ପଡ଼ାର ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମର ନୁହେଁ, ସହରର ନୁହେଁ। ଏ ଚେତନା ହେଉଛି ବୈଶ୍ୱିକ ଚେତନା। ଏ ବୈଶ୍ୱିକ ଚେତନାରେ ଯଦି ଜଗତମୟ ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେତେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଜୀବର ସାର୍ଥକତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଆର୍ କିଛି ନଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।